everyone, how are you all? I hope you are doing absolutely well. Today in this video, I'm going to give you a little summary of the play The Way of the World, and before that, I will give you a character list of this play because before you start any play, you should know about the character first. Okay, so I had already uploaded one video on prologue of this play, and you can watch it, or you can watch this video first because from there you can have an idea of the characters, and you will know the summary, and then you will go to the prologue and the other acts of the play, which I will going to upload next. Okay, so let's start. So before going to the play, we should know about the writer first, and we should know three things. First, about the writer, and then about the genre of the play, which is the comedy of manners, and the period when the play has been written. Okay, so let's know about the writer, William Congreve. So, William Congreve was one of the most brilliant dramatists of the Restoration period. Please note it down because you already completed the third semester, and I think you have little idea about the Restoration period. Okay, so he was a most brilliant dramatist of Restoration period in English literature. Born in 1670, he is best known for his sharp wit, elegant language, and realistic portrayal of high society. Congreve's play focus mainly on the themes of marriage, societal manners, and often exposing the hypocrisy and artificiality of the upper class. Okay, so this thing you should know when you will going to write the broad notes, broad answer. So these particular terms you have to use, these particular words you have to use in your long answer. His most famous work, The Way of the World, is considered a masterpiece of comedy of manners. Please write it down, comedy of manners. Okay, from there short question can be asked. Okay, and admired for its clever dialogue and complex characters. Other notable works, Love for Love, Morning Bride, and his writings is known for its polished style, humor, and insightful commentary on human relationship. তো তোমরা যদি প্রোলগটের ভিডিওটা দেখো, সেখানেই তোমরা বুঝতে পারবে যে কতটা উইটি ল্যাঙ্গুয়েজ উনি ইউজ করতেন। Although his literary career was relatively short, Congreve left a lasting impact on English drama and remains an important figure in the study of Restoration comedy. Okay, now you should know about the period. Okay, I hope you have a little idea about Restoration period, but then I will discuss this period. Okay, so the Restoration period refers to the time in English history from 1616 to 1700. The Restoration পিরিয়ডটা কখন হচ্ছে? 1660 থেকে 1700। এটা কখন আসছে দেখো, এটা আসছে যখন দ্য রেস্টোরেশন অফ দ্য মোনার্কি, বিগিনিং উইথ দ্য রিটার্ন অফ চার্লস দ্য সেকেন্ড টু দ্য থ্রোন আফটার দ্য এন্ড অফ পিউরিটান রুল আন্ডার অলিভার ক্রমওয়েল। ওকে, তাহলে এই যে চার্লস দ্য সেকেন্ডের বাবা ছিল চার্লস দ্য ফার্স্ট। ওকে, যাকে কি করা হয়েছিল, যাকে এক্সিকিউট করা হয়েছিল মানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ইন পাবলিক। কারণ কারণ চার্লস দ্য ফার্স্টের সঙ্গে ইংল্যান্ডের মানুষদের মতামত মিলছিল না, বিশেষ করে যারা পার্লামেন্টে বসে আছে। মানে 50% পার্লামেন্টের ভ্যালু ছিল এবং 50% রাজার ভ্যালু ছিল। কিন্তু চার্লস দ্য ফার্স্ট এসেই বলে যে আমি মানে পার্লামেন্টের ভ্যালু মানি না, রাজা হচ্ছে ঈশ্বরের দূত, তো রাজা যা বলবে তাই হবে। এই জিনিসগুলো পার্লামেন্টের লোক এবং ইংল্যান্ডের লোক মেনে নিতে পারেনি, বিশেষ করে পিউরিটানসরা। তাছাড়াও যে সিভিল ওয়ার চলছিল তার ব্যাপারে রাজার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এই সব কিছু কারণে তাকে কিন্তু মারা হয়, হত্যা করা হয়। এমন কিছু বিশাল রিজন ছিল না, যদিও
তবু তাকে হত্যা করা হয়। কারা হত্যা করে? পিউরিটানসরা বিশেষ করে হত্যা করে। আর এবং কার লিডারশিপে? আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ অলিভার ক্রমওয়েল। নাও যখন পিউরিটানসরা আসে, পিউরিটানসদের যে রিলিজিয়ান বিশ্বাস তারা সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট ছিল তোমার ইংল্যান্ডের রিলিজিয়ান থেকে। তো এই পিউরিটানসরা খুব কঠোরবাদী ছিল। তারা বলছে যে আমরা পৃথিবীতে এসেছি শুধুমাত্র কষ্ট পাওয়ার জন্য, আমরা সিন করেছি বলেই আমাদেরকে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে দুঃখ ভোগ করার জন্য পাঠিয়েছে। তাই আমরা যদি আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকি, আমরা কোনোদিনই হিভেনে যেতে পারবো না, বা আমরা কোনোদিনই ঈশ্বরের কাছে যেতে পারবো না। তাই আমাদের কি করা উচিত? আমাদেরকে দুঃখ ভোগ করা উচিত। তাই তারা প্রথমেই এসে কি করে? থিয়েটার্সগুলোকে বন্ধ করে, যে কোনো রকমের এন্টারটেনমেন্ট তারা বন্ধ করে দেয়। তারা ওয়াইন খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তারা শীতে গরম কাপড় পরা বন্ধ করে দেয়, যে কোনো রকমের এন্টারটেনমেন্ট তারা বন্ধ করে দেয়, কারণ তারা নিজেদেরকে কষ্ট দেয়। এবার তাদের রিলিজিয়ান বিলিফস ঠিক আছে, কিন্তু এটা যখন তারা ইংল্যান্ডের মানুষদের উপর খুব জোর করে, তখন কি করে? তারা সাপ্রেসড হতে থাকে, এবং যখন বেশি সাপ্রেশন করা হয় না, তো একটা টাইমে সেটা কিন্তু বিস্ফোরক হয়ে বেরোবেই। তো ইংল্যান্ডের মানুষরা তখন পুরোপুরি এই জিনিসটাকে একদমই পছন্দ করে না, এবং তারা অনেক দিন সাপ্রেস থাকতে থাকতে তারা এখন এটা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এবং তার জন্য তারা কি করে? যে চার্লস দ্য ফার্স্টের ছেলেকে আমরা চলো নিয়ে আসি, আমরা রেস্টোরেশন অফ মোনার্কি করি। আর চার্লস দ্য ফার্স্টের ছেলে, সে তখন ফ্রান্সে তার নিজের মামা বাড়িতে পালিয়ে গেছিল, তাকে সেখান থেকে ফ্রান্স থেকে উদ্ধার করা হয়, নিয়ে আসা হয়। এবার এই চার্লস দ্য সেকেন্ড ছিলেন একজন খুবই বিলাসবহুল এবং খুবই একজন মানে উচ্ছৃঙ্খল টাইপের একজন রাজা, যিনি কি করতেন? এই মানে আনন্দ খুব পছন্দ করতেন, থিয়েটার, লেখালেখি, এই জিনিসগুলো খুব পছন্দ করতেন, এবং তার অনেক ইললিজিটিমেট অ্যাফেয়ার ছিল, সেখান থেকে অনেক ইললিজিটিমেট তার সন্তানও হয়, এবং তার নিজের কোনো লেজিটিমেট সন্তান ছিল না। তাহলে এই রাজা যখন এমন হবে, রাজা যখন এই জিনিসগুলো পছন্দ করবে, উল্লাস পছন্দ করবে, তখন প্রজারাও সেটা পছন্দ করবে। এবং এটা এতদিন যখন সাপ্রেস ছিল, এটা এখন কিন্তু মানে একটু এক্সট্রা দেখা যায়। এবং যখন এই রাইটার্সরা আসে, সেই রাইটার্সগুলোও কিন্তু এরকম লেখালেখি শুরু করে, যে যে লেখাগুলোর মধ্যে ভালগারিটি বা সোসাইটির মানে স্যাটায়ার, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই। তো এখানে কিছু কিছু রাইটার উঠে আসে, তার মধ্যে উইলিয়াম কনগ্রিভ হচ্ছে একজন, যিনি কি কমেডি অফ ম্যানার্স লেখে, কমেডি অফ ম্যানার্স জনরাতে লেখা শুরু করে। এবার এই কমেডি অফ ম্যানার্স নেক্সট স্লাইডে বলছি, তার আগে রেস্টোরেশন পিরিয়ড সম্পর্কে একটু জেনে নিই। যেটা আমি বললাম সেটাই লেখা আছে। ওকে, সরি। নাও, the term restoration itself means the restoration of the monarchy in England. This period brought a dramatic change in social and cultural life. The strict moral control of the Puritans was replaced by the more relaxed and pleasure loving society. কারণ এতদিন ধরে ওরা সাপ্রেস ছিল, now they are more relaxed and pleasure loving society. As a result, literature of the time of this time often reflect the theme of wit, elegance and worldliness. এর আগেকার মানে এই পিউরিটান এজে কে ছিলেন? ছিলেন হচ্ছে মানে ক্রমওয়েলের এজে কে ছিলেন? মিল্টন। তার লেখাগুলো কিন্তু সেই হাই লেভেলের, কিন্তু এখানে লেখাগুলো দেখবে খুবই লাইট ম্যানারের, অনেকটাই এখানে সোসাইটিকে স্যাটারাইজ করা হয়েছে, কিন্তু তোমার মিল্টন যেমন লিখতেন সেরকম কিন্তু নয়। নাও, one of the One of the most important feature of the restoration period is the revival of theatre. যে থিয়েটারগুলোকে পুরোপুরি এরা বন্ধ করে দিচ্ছিল, সেই থিয়েটারগুলো আবার ওপেন করা হচ্ছে। Theaters which had been closed during Puritan rule were reopened, and a new form of drama called the comedy of manners became very popular. Playwright like William Congreve, Richard Brinsley Sheridan wrote plays that satirized the manners and behavior of the upper classes. Poetry and prose also flourished during this time. Writers such as John Dryden contributed greatly to literary criticism and poetry, often focusing on reason, order and clarity. তাহলে কি এই টাইমে ড্রাইডেনও লেখালেখি করছিলেন, এবং ড্রাইডেনও অনেক লেখা চার্লস দ্য সেকেন্ডকে ডেডিকেট করে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই লেখাগুলোর উপর খুব ক্রিটিসাইজ করা হয়। একজন ছিলেন, তিনি
কোলিয়ার আই থিঙ্ক নেমটা। তো উনি প্রচণ্ড ক্রিটিসাইজ করে এই কমেডি অফ ম্যানার্স রাইটার্সদেরকে, যে প্রচণ্ড পরিমাণে ভালগারিটি বা এইটা কি লেখা হচ্ছে, এটা কি লেখা। তো যখন এই ক্রিটিসাইজ করা শুরু করে তখন উইলিয়াম কনগ্রিভ কিন্তু তার লেখা মানে ড্রামা লেখা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়, এবং তারপরে সে পোয়েট্রি এবং এসে লেখা, আর্টিকেল লেখা শুরু করে। তো যখন এদেরকে নাম ধরে ধরে পুরো তার criticize করা হয়. In short, the Restoration period is known for its lively spirit, witty literature, and its reflection of society that valued pleasure, sophistication, and social display আফটার আ লং পিরিয়ড অফ রেস্ট্রিকশন। যখন মানুষকে প্রচণ্ড পরিমাণে রেস্ট্রিক্ট করা হয়, তাদেরকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলা হয়, সেটা কিন্তু এরকমভাবেই বেরোবে। তো এই জিনিসটা জেনে রাখাটা খুব দরকার এই প্লেটা পড়ার আগে। Okay, now the comedy of manners. Okay, so comedy of manners is a type of play that humorously expose the behavior of manners and social customs of the upper class. It became popular during restoration period in England and focuses on the themes of love, marriage, gossip, and social pretension. Okay, in this genre, characters are witty, fashionable, and sometimes hypocritical. The humors from clever dialogue, irony, and the exposure and the artificial shallow behavior in society rather than telling a serious story. মানে এখানে সিরিয়াস কিন্তু কিছুই বলা হয় না, তোমরা পড়লেই সেটা বুঝতে পারবে। ইট এন্টারটেইনস দ্য অডিয়েন্স বাই শোয়িং হাউ পিপল অফেন হাইড দেয়ার ট্রু ফিলিংস বিহাইন্ড দ্য পোলাইটনেস অ্যান্ড সোশ্যাল রুলস। ওকে, তোমরা যদি প্রোলগের ভিডিওটা দেখে থাকো, ওখানে তোমরা দেখবে যে রাইটার প্রথমে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে শুরু করলেন, পরে বললেন যে আমি এখানে ক্রিটিসাইজ বা আমি এখানে যদি বোকা বোকা লোকদের সম্পর্কে বা কাউকে যদি আমি স্যাটায়ার করি, তাহলে আপনাদের গায়ে লাগার দরকার নেই, কারণ আপনারা তো সেই লোকগুলো ননই। তাহলে আপনি যদি আপনার গায়ে লাগান, তার মানে বুঝবো যে আপনার ক্যারেক্টারে দোষ আছে, বা আমি যেগুলো বলছি সেগুলো আপনার মধ্যে আছে। তো ফিলিংস, এই এই উইটি জিনিসগুলো এরা ইউজ করে, ফিলিংস বিহাইন্ড দ্য পোলাইটনেস অ্যান্ড সোশ্যাল রুলস। ওকে, কমেডি অফ ম্যানার্সের গ্রেট একটা এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, নাও আমরা ক্যারেক্টার লিস্টে চলে যাব, ভেরি ইন্টারেস্টিং, দেখো। ওকে, চলো শুরু করা যাক প্লের সামারি, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো দেখো এখানে যে ক্যারেক্টারটা অ্যারাবেলা, এই অ্যারাবেলা সে একজন বিধবা ছিলেন, তার হাজব্যান্ডের সম্পত্তি সে কিন্তু পেয়েছে। তো এই অ্যারাবেলার সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো একটা রিলেশনশিপ ছিল আমাদের হিরো মিরাবেলের। ওকে, তাদের একটা ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ছিল, এবং পরবর্তীকালে সেটা যাতে মানে সে যেন কোনো বেবি কনসিভ না করে সেই কারণে তাদের রিলেশনশিপটা ভেঙে যায়, এবং এখন তারা ভালো গুড ফ্রেন্ড। ওকে, তো তার একটা ইলিজিটিমেট রিলেশনশিপ ছিল মিস্টার মিরাবেলের সাথে বিধবা হবার পর। পরবর্তীকালে সে ফেইনলকে বিয়ে করে এবং সে মিসেস ফেইনল হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবার যখন তাদের এই রিলেশনশিপটা টেকে না, তখন এই মিরাবেল দেখতে পায় তার কাজিনকে, মিলামেন্ট, যে হচ্ছে মিলামেন্ট, এবং ফেইনলও একটু উস্কে দেয় তাদের রিলেশনশিপটা, যেন নিজের রিলেশনশিপটা হয়নি, তো তার কাজিনের সঙ্গে মিরাবেলের রিলেশনশিপটা সেও একটু উস্কে দেয়, এবং এরা দুজনেই দুজনের প্রেমে পড়ে। ঠিক আছে, মিরাবেল এবং মিলামেন্ট দুজনেই দুজনকে লাইক করা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে প্রেমে পড়ে। এবার এই মিলামেন্ট যেহেতু লেডি উইসফোর্ডের বাড়িতেই থাকে, তাই মিরাবেল প্রায়ই লেডি উইসফোর্ডের বাড়িতে আসে, এবং প্রায়ই সে কিন্তু কি করে, লেডি উইসফোর্ডকে খুব ভালো ভালো কথা বলে বা ইমপ্রেস করার চেষ্টা করে, যাতে লেডি উইসফোর্ড মিলামেন্টের হাত মিরাবেলকে দিয়ে দেয়। কারণ কারণ মিলামেন্টের বাবা তার নামে কিছু টাকা পয়সা রেখে যায়, 6 পাউন্ড আই থিঙ্ক, অর 60 পাউন্ড, আই হ্যাভ লিটিল কনফিউশন। সো এই অ্যামাউন্ট টাকাটা সে রেখে যায় তোমার মিলামেন্টের নামে, এবং সে বলে
তুমি তখনই কাউকে বিয়ে করতে পারবে বা তুমি তখনই এই টাকাটা পাবে যখন কিনা তুমি তোমার আন্টের মানে লেডি উইসফোর্টের মানে সম্মতি নিয়ে বিয়েটা করবে, তখনই তোমাকে এই টাকাটা দেওয়া হবে। এবং এই লেডি উইসফোর্ট নিজে খুব লোভী এবং সে চায়, যদিও তারা সবাই আপার ক্লাস লেডি, তবুও তাদের কিন্তু টাকা পয়সার প্রতি প্রচণ্ড লোভ। সে নিজেও খুব লোভী এবং সে চায় যে টাকাটা নিজেই হজম করতে, এবং মিলামেন্টকে কি তার আন্টির অনুমতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। এবার মিরাবেল যখন প্রতিদিনই লেডি উইসফোর্টের বাড়িতে আসছে মিলামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য বা লেডি উইসফোর্টকে একটু ইমপ্রেস করার জন্য যাতে সে হাতটা দিয়ে দেয়, লেডি উইসফোর্টের মনে হতে থাকে যে মিরাবেল হয়তো তাকে ভালোবাসে বা তার সঙ্গে ফ্ল্যাটারি করছে, এবং সে নিজেও মনে মনে ওকে ভালোবাসতে শুরু করে বা ফ্ল্যাটারিটাকে এনজয় করতে শুরু করে। সে ভাবে আমাকেই হয়তো ভালোবাসে। এবার এই লেডি উইসফোর্টের যে বান্ধবী ছিল মিসেস মারুড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, ঠিক আছে? এই মিসেস মারুড একদিন এসে তাকে বলে যে তুই তো ভুল ভাবছিস, যে মিরাবেল কি তোকে ভালোবাসে বা তোর সঙ্গে ফ্ল্যাটারি করতে আসে? মিরাবেল তো মিলামেন্টকে ভালোবাসে, ও তো মিলামেন্টের জন্য এই বাড়িতে আসে, তুই তো ভুল ভাবছিস। তখন লেডি উইসফোর্ট তো খুব ভীষণ রেগে যায় এবং একটা পার্টি থেকে এই মিরাবেলকে সে বহিষ্কৃত করে যে বেরিয়ে যাও। হ্যাঁ, মিরাবেলের তো জিনিসটা খুব গায়ে লাগে এবং সে ভাবে যে তাহলে এখন কি হবে, আমি এখন মিলামেন্টকে কিভাবে পাবো, এবং মিলামেন্টও তখন কিছু বলে না যখন তাকে বের করে দেওয়া হয়। এরপর প্লের শুরুতে আমরা দেখতে পাই যে এই মিরাবেল এবং তোমার ফেইনল তারা দুজন বসে বসে টাস খেলছে, যদিও তারা কিন্তু একে অপরের শত্রু, তারা বসে বসে টাস খেলছে। এবং এই মিরাবেল এখন একটা কিন্তু প্ল্যান অলরেডি নিয়েছে বা প্ল্যান একটা এক্সিকিউট করেও দিয়েছে। সে কি করেছে, তার বাড়ির যে মেল সার্ভেন্ট ওয়েটওয়েল, সে ওয়েটওয়েলকে বিয়ে দিয়েছে তোমার লেডি উইসফোর্টের বাড়ির মেড সার্ভেন্ট চাকরানি, তার সাথে, তার নাম হচ্ছে ফয়েবল, তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এই ওয়েটওয়েলের বিয়ে দিয়েছে হচ্ছে ফয়েবলের সাথে, যাতে কিনা সে লেডি উইসফোর্টের বাড়ির সব গল্প মানে সব গসিপ যেন সে জানতে পায়। কারণ তার মনে হয়েছিল মিরাবেলের যে এই ফয়েবল অনেক কিছু জানে, যেহেতু সে লেডির সার্ভেন্ট, পার্সোনাল সার্ভেন্ট, তাই সে অনেক কিছু জানে, তার কাছ থেকে যেন জানতে পারে, তার জন্য ওয়েটওয়েলকে সে বলেছে তুমি তুমি ফয়েবলকে বিয়ে করো। তাদের বিয়ে যখন হয়ে যায়, এই ফয়েবলের কাছ থেকে সে একটা ইনফরমেশন পায় যে এই মিসেস মারউডের সাথে কিন্তু এই ফেইনলের মানে তার শাশুড়ির বান্ধবীর সাথেই কিন্তু এই ফেইনলের একটা ইললিজিটিমেট রিলেশনশিপ আছে, এবং এই মিসেস মারউড কিন্তু মিরাবেলকেও পছন্দ করতো। তো যখন দেখেছে যে মিরাবেল তো আমাকে পছন্দ করে না, সে লেডি উইসফোর্টকেও তো এমনিই বোকা বানাচ্ছে, এবং আমাকেও সেরকমভাবে মানে ওকে একটু পছন্দ করে ফ্ল্যাটারি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মিরাবেল পাত্তা দেয়নি। তার জন্য ওর জেলেসি ছিল বলেই ওকে লেডি উইসফোর্টকে বলে দিয়েছে। তো এখনও ফেইনলের সঙ্গে রিলেশনশিপে আছে। তো এই মিরাবেল জানতে পারে যে মিসেস মারউডের সঙ্গে রিলেশনশিপে আছে ফেইনল। তখনই সে কি করে, সে এই তাস খেলাতে ফেইনলকে কিন্তু হিন্ট দেয় যে আমি কিন্তু জানি যে তোমার একটা ইলিজিটিমেট রিলেশনশিপ আছে তোমার মিসেস মারউডের সাথে, এবং তার জন্যই তুমি তোমার বউকে পাত্তা দাও না। ফেইনল তো এখন চাপে পড়ে, বুঝতে পারে যে আমার এখন অবস্থা খারাপ হবে। সো এই টাইমেই যখন দেখা যায় যে তোমার লেডি উইসফোর্ড মিরাবেলকে তাড়িয়ে দেয়, সে তার নেফিউ ওয়েটউডকে নিয়ে আসে, ঠিক আছে? উইটউড, ওকে, উইটউডকে নিয়ে আসে, এবং আর একটাও ক্যারেক্টার আছে উইটউড নামে, সে হচ্ছে এর হাফ ব্রাদার। সে এই নেফিউ উইটউডকে নিয়ে আসে এবং সে বলে মিলামেন্টকে যে তুমি উইটউডকে বিয়ে করো। তো মিরাবেল তো হ্যাঁ না মানে হ্যাঁও বলেনি নাও বলেনি, এই অবস্থায় আছে। এবার মিরাবেল আর একটা প্ল্যান করে, সে রাউল্যান্ড বলে একটা ক্যারেক্টার বানায়, ফেক ক্যারেক্টার, যে কিনা এই উইটওয়েল তার এই সার্ভেন্টকেই সে রাউল্যান্ড বানায়, এবং সে বলে তুমি গিয়ে এই উইসফোর্টের সঙ্গে তুমি ফ্ল্যাটারি করো। হ্যাঁ, তো তিনি বিধবা আছেন, তিনি তার সঙ্গে ফ্ল্যাটারি করো, যখন সে তোমার প্রেমে পড়ে যাবে এবং তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে, তখন আমি জিনিসটা এক্সপোজ করব, এবং তখন আমি তাকে বলবো যে আচ্ছা আপনি তো এখন এক্সপোজ হয়ে গেছেন, আপনি একটা আপার ক্লাস লেডি হয়ে একটা চাকরের সাথে অ্যাফেয়ারে আছেন। এই জিনিসটা যখনই তাকে বলে দেবো, সে কিন্তু আমার সাথে মিলামেন্টের বিয়ে দিয়ে দেবে ভয়ে। কিন্তু এই প্ল্যানটা আবার কি মিসেস মারুড
জানতে পেরে যায়, সে শুনে ফেলে। সে আবার গিয়ে তার সেই কাজ করে, সে লেডি উইসফোর্ডকে গিয়ে আবার বলে দেয় যে এই রাউল্যান্ডের প্রেমে পড়েছো তুমি এখন, এই রাউল্যান্ডকেও তো মিরাবেলই পাঠিয়েছে এবং এ তো ফেক ক্যারেক্টার। এটা বলার পর সে কিন্তু আবার প্রচণ্ড রেগে যায়। এরই মধ্যে সে মিলামেনকে আবার চাপ দিতে শুরু করে যে তুমি উইটউডকে বিয়ে করো। এরই মধ্যে একটা ব্যাপার হয়, ফেইনাল একদিন উইসফোর্ডকে গিয়ে বলে যে আমি তো জানি যে আপনার মেয়ে মানে আমার ওয়াইফ, তার রিলেশনশিপ ছিল হচ্ছে মিরাবেলের সাথে। আমার সাথে বিয়ে করার আগে তার মিরাবেলের সঙ্গে রিলেশনশিপ ছিল, ইললিজিটিমেট রিলেশনশিপ ছিল। তার জন্যই তো আপনি আমার ঘরে দিয়ে দিয়েছেন, আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন ফেইনালের সাথে, এই মিসেস ফেইনাল বা অ্যারাবেলার সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আমি কিন্তু এই জিনিসটা এক্সপোজ করে দেবো। ভালো, তার থেকে ভালো আপনি আপনার যা সম্পত্তি আছে আমাকে দিয়ে দেন, এবং শুধু আপনার সম্পত্তি না, মিলামেন্টের নামেও যে টাকাটা আছে সেই টাকাটাও আমার নামে দিয়ে দেন। মিলামেন্ট ভাবে যা, আমি তো কেস খেয়ে গেলাম, তাহলে আমি কি করি, আমি উইটউডের সঙ্গে বিয়েটাই রাজি হয়ে নিই, তাহলে অন্তত আমার টাকাটা নিয়ে তো আমি পালাতে পারবো। কারণ উইসফোর্টের অনুযায়ী যদি বিয়ে করে তাহলে ওর টাকাটা ও পেয়ে যাবে বা ওর হাজব্যান্ড পেয়ে যাবে। ও তখন বিয়েতে সম্মতি দিয়ে দেয়। এর মধ্যে মিরাবেল গিয়ে কিন্তু মিলামেন্টকে প্রপোজ করে। এবার এই টাইমে মিরাবেল যখন জানতে পারে যে এরকম ব্যাপার হয়েছে, সে লেডি উইসফোর্ডকে বলে দেখুন আমি কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে পারি, একমাত্র আমি আছি আপনাকে বাঁচাতে পারি। ফেইনাল আপনার জামাই আপনাকে এত চাপ দিচ্ছে তো যে আপনার টাকা, আপনার নিচের টাকাও সে মানে আত্মসাৎ করে নেবে, আমি আপনাকে অন্তত একটা দুটো রাস্তা দিতে পারি যার জন্য আপনি বাঁচতে পারবেন। তো আপনি কি অ্যাগ্রি করবেন? আমি যদি আপনাকে বাঁচাতে পারি, আপনার একটাই শর্ত, আপনাকে অ্যাগ্রি করতে হবে, আপনাকে সম্মতি দিতে হবে আমার এবং মিলামেন্টের বিয়ের জন্য। তো লেডি উইসপার বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাই করো, আমাকে বাঁচাও, উদ্ধার করো। তখন মিরাবেল বলে যে ফার্স্ট হচ্ছে সে ফেইনলকে বলে আমি তোমার আর মিসেস মারউডের যে রিলেশনশিপ সেটা কিন্তু আমি সবাইকে বলে দেব, এবং এই ইলিজিটিমেট রিলেশনশিপটা যখন এক্সপোজ হয়ে যাবে তুমি কিন্তু কোথাও মুখ দেখাতে পারবে না। তো লেডি উইসফোর্ড ভাবে যে এটা আর কি হলো, এটাতে আর কি ওকে দমন করা যাবে। বলছে হ্যাঁ আর একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটাতেই সে কিন্তু যাকে বলে একদম বাজিমাত করে দেয়। বলছে এই ফেইনলের মিসেস ফেইনলের তো রিলেশনশিপ ছিল মিরাবেলের সাথে। তো এই মিরাবেলের সঙ্গে যখন মিসেস ফেইনলের রিলেশনশিপ ছিল, তখন সে তার আগের হাজবেন্ডের যত টাকা পয়সা পেয়েছিল, সম্পত্তি পেয়েছিল, সে তার ট্রাস্টি করে দেয় মিরাবেলকে। তার মনে হয় যে ফেইনল মনে হয় যখন আমি ফেইনলকে বিয়ে করব, পরবর্তীকালে হয়তো সে আমার টাকা নিতে চাইবে, তার থেকে বরং ভালো আমি মিরাবেলকে আমার টাকা ট্রাস্টি করে দিই। তাহলে এই যে যার টাকা নেওয়ার জন্য এত লাফাচ্ছে ফেইনল, যে আমার ওয়াইফের টাকা আমি নিয়ে নেবো বা সম্পত্তি নিয়ে নেবো, সেই টাকাটা তো আসলে ফেইনলের নেই, সে তো ট্রাস্টি করে দিয়েছে মিরাবেলকে। তাহলে কি তার এখানের টাকাও গেল এবং মিলামেন্টের টাকাও গেল। তখন ফেইনল লাস্টে মানে হার মেনে যায় এবং মিরাবেল বলে আচ্ছা আমি তোমার টাকা তোমাকে সব ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, এবং এই টাকা দিয়েই তুমি তোমার হাজব্যান্ডকে কিন্তু দমন করে রাখবে। এবং অ্যাট দ্য এন্ড উইসফোর্টও কী করে, লেডি উইসফোর্টও মিরাবেল এবং মিলামেন্টের বিয়েটা মেনে নেয়, সম্মতি দেয় এবং তারা বিয়ে করে। লাস্টে বেচারা উইটুডি অবিবাহিত থেকে যায় এবং সে খুব লাস্টে যে পুরো জিনিসটাকে মানে একসেপ্ট করে নেয় এবং সে বলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের বিয়ে দেবো আর আমি ইংল্যান্ডে ঘুরতে বেরিয়ে যাব। তাহলে এটা হচ্ছে এন্ড অফ দ্য স্টোরি। এখানে প্রবীণ শচীন একটা বড় ইম্পর্ট্যান্ট একটা জায়গা, যখন আমরা প্লেটা ধরে ধরে পড়বো অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে। সো দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ ফর গিভিং ইউর টাইম। Okay, thank you very much for giving your time, and if you have any queries you can write down in the comment section. Thank you.